ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को दी चेतावनी, कहा बंगालियों के साथ ऐसा बर्ताव बर्दाश्त नहीं होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली लोगों के साथ हो रहे कथित उत्पीड़न के खिलाफ कोलकाता में प्रोटेस्ट मार्च निकाला। इस दौरान उनके साथ पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी सहित कई सीनियर नेता मौजूद थे, जिनमें एमएलए सुप्ती पांडे सहित 36 नंबर वार्ड के पार्षद सचिन सिंह भी शामिल थे। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा है कि वे बंगालियों के प्रति भाजपा के रवैये से बेहद निराश और व्यथित हैं। प्रोटेस्ट मार्च के बाद उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अब से मैंने तय कर लिया है कि मैं बांग्ला भाषा में ही ज्यादा बोलूंगी। अगर आप मुझे डिटेंशन कैंप में रखना चाहते हैं तो रखें। मैं आपको चैलेंज करती हूं कि साबित कीजिए कि बांग्ला बोली जाने वाली प्रवासी लोग रोहिंग्या मुसलमान हैं। बंगाल के 22 लाख प्रवासी श्रमिक देश के अन्य हिस्सों में काम कर रहे हैं। उनके पास वैध पहचान दस्तावेज हैं। ममता बनर्जी की ये जबरदस्त रैली केंद्र के खिलाफ कॉलेज स्क्वायर से शुरू हुई, जो धर्मतला डोरोना क्रॉसिंग के पास जाके खत्म हुई। क्या कुछ इस दौरान कहा गया, आइए सुनते हैं। साफ शब्दों में कहा है कि हम हर एक भाषा का सम्मान करते हैं। आज देखिए 36 नंबर वार्ड से हम लोगों ने जानबूझ के ये जो एप्लॉन है उसको हिंदी में किया है, ये दर्शाने के लिए कि पश्चिम बंगाल में हम हिंदी भाषा भाषी ममता के आंचल में सुरक्षित है। लेकिन जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में जो बंगाली रहते हैं वो बाहर, उनके खिलाफ जो भाषा और धर्म के नाम पे अत्याचार और जुल्म किया जा रहा है, उसको हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। मैं मोदी, योगी और हेमंत बिस्वा शर्मा से पूछना चाहता हूं कि हम लोग यूपी, बिहार, झारखंड, असम के रहने वाले लोग जो पश्चिम बंगाल में अपना रोजगार के लिए आए हैं या हमारे दादा परदादा बाप आए हैं, उसको पश्चिम बंगाल की नेत्री ने दोनों हाथों से आलिंगन दिया है। आप भाषा के नाम पे उनके ऊपर अत्याचार क्यों कर रहे हो? कुछ सीखिए ममता बनर्जी से। उन्होंने किस तरीके से हर जात हर भाषा के लोगों को लेके पश्चिम बंगाल बनाया है। मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा कि किसी भी भाषा धर्म के नाम पे राजनीति ना किया जाए और ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के आदर्शों पे जैसे पश्चिम बंगाल चल रहा है वैसे पूरा देश चले। धन्यवाद आपको। देखिए, ये तो एक जेन्युइन जो मुद्दा, ये मुद्दा हर एक हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तान में जन्म लिया है उसको जो परिचय पत्र है उनको विदेशी तकमा लगा में उनको वोटर लिस्ट से नाम बांट देना, उनको देश से पुशबैक करके विदेश में भागाना, ये कोई संवैधानिक काम नहीं है। तो उसके खिलाफ ममता बनर्जी आज रास्ते पे है। आज बीजेपी शासित राज्यों में, विशेष करके दिल्ली में, आसाम में, जैसे बांग्ला भाषी मानुष जो वहाँ पर काम के जरिए रहते हैं, उनका बंगाल में उनका परिचय पत्र सब कुछ है, वहाँ पर भी उसको परिचय पत्र सब कुछ है। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने साजिश करके बंगाली वोटर को वोटर लिस्ट से नाम बांट देने के लिए और विदेशी तकमा लगा के उन लोगों को हैरानी में फैलने के लिए जो साजिश कर रहा है, आज उनको खिलाफ ये सभा ममता बनर्जी आवाज उठाया। हम लोग का पार्लियामेंट का मेंबर वो लोग दिल्ली में, आसाम में गए, जो लोग अत्याचारित हो रहा है उनको पास में साथ दिया है। और ममता बनर्जी यहाँ से आज से जो आंदोलन का आवाज दिया है, ये आवाज से हम लोग बीजेपी जो फैसिस्ट गवर्नमेंट है जिन्होंने साजिश करके गणतांत्रिक जो अधिकार उसको हरण करने के लिए, सब चुनाव जीतने के लिए जात के नाम से विभाजन, धर्म के नाम से विभाजन करके जो फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है उनको खिलाफ हम लोग का लड़ाई सिर्फ बंगाल में नहीं है, सारा देश में जारी रहेगा। প্রতিবাদ করলাম তো বলার কিছু নেই, তার জন্য 21 অবধি উনি দাঁড়াতে চাননি, একেবারেই ঠিক। আমাদের 16 তারিখই সই, কারণ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এদের একটা মুক্তর জবাব দেওয়া খুব জরুরি ছিল। কারণ স্পর্ধা বাড়তে বাড়তে এমন জায়গায় গেছে যে আমাদের অস্তিত্ব যেটা, আমাদের ভালোবাসা, আবেগ যেটা, সেইটুকুও মুছিয়ে দিয়ে আমাদের দেখাতে চাইছে যে বাংলা বলে তার কোনো শব্দই ছিল না। আগামী দিন বলবে অভিধানে বাংলা বলে কোনো শব্দ নেই। আমরা গর্বিত, আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলি এবং আমাদের আরো সতর্ক থাকতে হবে। অহরহ আমরা ভুলেও যেন বিদেশি ভাষা বলার আগে 4 বার বাংলা বলিনি।
কারণ এতে আমাদের ভালো ছাড়া কোনো খারাপ হবে না। সবই সম্ভব ওনাদের পক্ষে। লোককে অমর্যাদা করেন, যাকে যা ইচ্ছে বলেন। আমরা প্রত্যেক ভাষাকে, প্রত্যেক দেশের ভাষাকে, প্রত্যেকের অস্তিত্বকে সম্মান করি। কাজে এসব করে আমাদের সঙ্গে কোনো লাভ হবে না। আমরা অনেক লিবারেল, আমরা অনেক উদার লিবারেল। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যথার্থ পদক্ষেপ নিয়েছেন। তারাই বরং বাংলা শিখে গেছে, আমি শিখিয়ে দিয়েছি বাংলা। আমরা বলেছি সময় সময় আমরা হিন্দি বলবো, কিন্তু তোমাদের বাংলা বলতে হবে। এখানে আছো এতদিন, তো বলে তারা আনন্দের সঙ্গে বলে। বাংলার মতো মিষ্টি ভাষা কেন বলবে না? হিন্দি ইকুয়ালি মিষ্টি, কিন্তু তাই বলে বাংলাকে ভুলে গিয়ে হিন্দি, হিন্দি আমাদের ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ। কিন্তু দিদি বলেছে বাঘ ঘুমাচ্ছে, বাঘকে খোঁচা মেরো না, বাঘ উঠলে এমন পাঞ্জা মারবে তুমি গাঞ্জা হয়ে যাবে, এটাই দিদি বলেছে। যা বলা সেটা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন। আজকে এই যে ধিক্কার মিছিলের যে ডাক দেওয়া হয়েছে 21শে জুলাইয়ের আগে তৎকালীন পরিস্থিতিতে, সেটা আমরা এই ঘৃণা জানাই, সেম জানাই। বিজেপির মতন কেন্দ্রীয় সরকারে একটা স্বৈরাচারী শাসন চলছে, বিজেপির এই শাসনকে আমরা ধিক্কার জানাই, নিন্দা জানাই। কেন কি আমরা বাঙালি, বাঙালির সাথে বাংলাদেশিকে গোলালে হবে না। কিছুদিন আগে একটা খবর আপনারা দেখেছেন হয়তো, আপনাদের মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা খবর পেয়েছি, অভিবাসী কিছু শ্রমিককে আমাদের উড়িষ্যাতে বিচ্ছিন্ন রকমভাবে হ্যাকেল করা হয়েছে, মারা হয়েছে, তাদেরকে টর্চার করা হচ্ছে। এইবার শুধুমাত্র উড়িষ্যায় না, তার তালিকায় আছে মহারাষ্ট্র, তার তালিকায় আছে গুজরাট, তার তালিকায় আছে আপনার মধ্যপ্রদেশ। তো বিভিন্ন স্টেটে এরকমভাবে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে বাঙালিদেরকে হেট করা হচ্ছে। কেন কি এরা বাঙালিদের উন্নতিটাকে দেখতে পাচ্ছে না, এরা বাঙালিদের যে একটা মানচিত্র আছে ভারতবর্ষের বুকে, সেটাকে এরা সহ্য করে নিতে পারছে না। বেসিক্যালি ওয়েস্ট বেঙ্গল যেরকমভাবে বিগত বছরগুলোতে ডেভেলপড হয়েছে, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে এবং আমাদের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি সাংগঠনিক দায়িত্বে আছেন, তার উদ্যোগে যেরকমভাবে বাংলা আজকের দিনে এগিয়ে যাচ্ছে, সেই হিংসে জ্বলে পুড়ে মরে যাচ্ছে। আপনাকে একটা জিনিস জানতে হবে যে বেঙ্গলের একটু কালচার নিয়ে জানতে গেলে, মানে বেঙ্গলের হয়ে কালচার নিয়ে বলতে গেলে, বেঙ্গল হচ্ছে মিক্সড কালচার, এখানকার মিক্সড কমিউনিটি কালচার। আমরা এখানে কাউকে বিহারি বলে ডাকি না, কাউকে বারাঠি বলে ডাকি না। আমরা প্রত্যেক জাতিকে, প্রত্যেক ধর্মকে তার নিজস্ব সম্মান দিই। আমরা বাংলাভাষী হিসেবে গর্বিত, আমরা পশ্চিমবাংলা বাসী হিসেবে গর্বিত। আমরা মারাঠি ভাই বলি, আমরা বিহারি ভাই বলি, আমরা শিখ ভাই বলি, আমরা পাঞ্জাবি ভাই বলি। আমরা কখনো কাউকে অসম্মান করে কথা বলিনি। আমাদের কৃষ্টি, বাংলার কৃষ্টি এবং সংস্কৃতি সর্বোচ্চ ভারতবর্ষের ওপরে। দেখুন 21 তারিখের বিষয় হচ্ছে, প্রত্যেক 21শে জুলাই একটা করে নতুন রেকর্ড তৈরি হয়। মানে প্রথমে দেখুন 93 সালে ঘটনাটা বিবরণ দিতে গেলে অনেক বড় মানে সময় লেগে যাবে, কিন্তু আমি এটা বলবো যে যেরমভাবে শুধুমাত্র তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী না, নেতৃত্ব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় না, এইখানে আবেগ জুড়িয়ে আছে সাধারণ মানুষেরও। কেন কি সাধারণ মানুষ যেরমভাবে 34 বছর একটা অপশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করে যেই মুখটা উঠে এসছে, সেই নেত্রীর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার ডাকে সাধারণ মানুষ ভীষণভাবে সাড়া দেয়। আর প্রত্যেক 21শে জুলাই নতুন করে একটা রেকর্ড ভাঙে। ঠিক আছে, এই বছরে একটা নতুন রেকর্ড হবে। আর এই বছরে 21শে জুলাইটা তাৎপর্যপূর্ণ, অভিনব। কেন কি সামনে আমাদের 2026-এ বিধানসভা ভোট। তাই বিধানসভা ভোটের আগে আমাদের এটা অনেকটা শক্তি প্রদর্শনীয় বলতে পারেন, বা অনেকটা বলতে পারেন আমাদের প্রিপারেশন, যে আগামী দিনে কিরমভাবে আমরা রাস্তায় নেমে লড়াই করব। কেন কি তৃণমূল কংগ্রেসের একটি মানে ক্ষুদ্র কর্মী হিসেবে আমরা সবসময় চেষ্টা করি মানুষের পাশে 24 ঘন্টা 365 দিন থাকা। আর আমাদের একটাই উদ্দেশ্য, আমাদের দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যেরকম নির্দেশ দেবেন, সেটা আমরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। আমরা উত্তর কলকাতা জেলাও এবার খুব ভালোভাবে আমরা এই 21শে জুলাই প্রস্তুতি নিচ্ছি। সারা বাংলা দেখবে সেদিনকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে, শুধু বাংলা না গোটা ভারতবর্ষ দেখবে। গোটা ভারতবর্ষ অপেক্ষা করে 21শে জুলাইয়ের জন্য। বিভিন্ন স্টেটে আমার বন্ধু বান্ধব আছে, আমার ব্যবসা আছে, আমার ব্যবসায়িক কিছু বন্ধু আছে, বন্ধু বান্ধব আছে, তারাও বলে 21শে জুলাইয়ের দিনটা আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শুনি, সে কি আমাদের বার্তাটা দেয়। ঠিক আছে, আর আরেকটা কথা যেটা বলার ছিল সেটা হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গলের প্রতি এত হিংসা। আমি আপনাকে বলি, আপনি যদি দেখেন এই যে ফিসকাল ইয়ার যে চলছে, 6.15 জিডিপি ন্যাশনাল কন্ট্রিবিউশন করেছে, জিডিপি গ্রোথ হয়েছে, ন্যাশনাল ইনকামকে জিডিপি দিয়েছে বেঙ্গল।
6.15, আমাদের 6th লার্জেস্ট ইকোনমি অফ ইন্ডিয়া পশ্চিমবঙ্গ। এটা আপনাকে দেখতে হবে, এটাকে মানতে হবে। তাই আমার মনে হচ্ছে যে কেন্দ্র সরকার এই বাংলার উন্নতিটাকে মানে সহ্য করতে পারছে না।